नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मानक आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी कन्या राशि व्यक्तिशेष मान बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। आज वीडियो रे आमे माने जानिबा कन्या राशि व्यक्तिशेष मानकर जीवन एही महाशिवरात्रि तथा जागर ठारू बदलिबाकू जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि, जहा द्वारा एमानकर जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबा पई जाउअछि एवं प्रभु भोला शंकरंकर कृपारू एमानकर जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। नूतन सूर्य उदय हेबा पई जाउअछि। तेबे बंधु माने एहा पूर्वरु जदि आपण मानकर भी कन्या राशि होई थाए तेबे वीडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। आपण माने जदि भोला शंकर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव ओं नमः शिवाय अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम, जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तेबे बंधु माने बुध शुक्र सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबाकू जाउअछि, जहा द्वारा आपनक जीवन रे किछि बड़ हेबा पई जाउअछि। एही महाशिवरात्रि तथा जागर ठारू आपनकर जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्ट रस अंत हेबा पई जाउअछि। पुनर्बार आपनक जीवन रे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। तेबे बंधु माने आसंतु जानिबा ए महाशिवरात्रि तथा जागर पर ठारू आपनक जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउअछि। तेबे बंधु माने पूर्वरु आपनकर स्वास्थ्य खराब रहुतला, स्वास्थ्य जनित समस्या लागी रहुतला, आपनकर आर्थिक स्थिति मजबूत नथिला, धन जनित समस्या देखा देउथिला, आपण धार करज रे बुड़ी रहितिले बा ऋण नैथिले ऋण सुझी पारु नथिले, ऋणर करज आपणक उपरे बढ़ी बढ़ी चलुथिला, आपणकर गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला, आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला, आपणकर अजथारे खर्च होई जाउथिला, समाज रे आपणकर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा नथिला, आपणकु चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला, आपण संतान संतति पई चिंता रे रहुथिले, आपणकर व्यापार वाणिज्य रे बारंबार लॉस हेउथिला, आपणकर प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा एबे एही महाशिवरात्रि पर ठारू संपूर्ण रूप रे दूर हेबा पई जाउअछि। एही महाशिवरात्रि पर ठारू पुणी थरे आपणक जीवन रे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। शुक्रंकर राशि परिवर्तन हेउअछि। शुक्र जे कि धनर कारक ग्रह, शुक्र ग्रह को माता लक्ष्मींकर स्वरूप बोली माना जाए। शुक्र आपणकर कुंडलीर द्वितीय आपणकर भाग्य भाव तथा नवम भावर स्वामी अटंती। द्वितीय एवं भाग्य भावर स्वामी होई करी आपणकर सप्तम भाव को गोचर करुछंती एवं सप्तम भावरे उच्चस्थ अछंती। एही महाशिवरात्रि परे सर्वप्रथमे आपणको आपणकर भाग्य पूर्ण मात्रा रे साथ देव। आपण समस्त कार्य रे सफलता लाभ करिवे। आपण आपणकर भाग्य बल रे कम परिश्रम करी बहुत अधिक सफलता प्राप्त करिवे। आपणको नूतन रास्ता धन कमाइबार प्राप्ति हेब। आपण एही समय रे कोनोसी नूतन इन्वेस्टमेंट करि पारंती। आपण बड़ कार्यर आरंभ करि पारंती। आपणकर मन धर्म आड़कू अग्रसर होई पारे, काहेकि ना देवगुरु बृहस्पति आपणकर भाग्य भावरे विराजमान अछंती। आपण एही समय रे कोनोसी धार्मिक स्थान को यात्रा करि पारंती। शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट एवं ट्रेडिंग रे कार्य करथुवा व्यक्ति विशेष मानकू अचानक धन प्राप्ति हेबार जोग बनुअछि। आपणकू चतुर्दिगरु लाभ ही लाभ प्राप्ति हेब। शुक्र आपणकर सप्तम भावरे रही आपणकर लग्न भाव तथा प्रथम भाव को देखुचंती। आपणकर स्वास्थ्य बहुत खास रहिबो। आपणकर पूर्वरु जदि किछि स्वास्थ्य जनित समस्या लागी रहितिला तेबे सेथिरे मध्य सुधार आसीबो। आपण निजको हेल्दी बोली मने करिवे एवं ऊर्जावान मने करिवे। सबुठारु बड़ कथा हेउची आपणकर प्रेम जीवन रे आपणकू सफलता प्राप्ति हेबो। एही महाशिवरात्रि पर ठारू आपणकर प्रेम विवाहर रूप नै पारे। जो व्यक्ति विशेष मानकर
ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ବା ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସୁଥିଲା ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ବ୍ୟତୀତ ହେବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କୌଣସି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପାଇଁ ଆଶାରେ ରହିଥିଲେ ବା କାମନା ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହେଉଥିଲେ, ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାଚଅପ୍ ଆଦି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କୌଣସି ବାହାର ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଦେଶକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି, ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସେଠାରେ ରହି ଶତ୍ରୁହନ୍ତା ଯୋଗ ବନାଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ରହିଥିଲେ ବା ବାରମ୍ବାର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ତେବେ ସେହି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଋଣ ନେଇଥିଲେ ବା ଧାର କରଜ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ଋଣକୁ ଶୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ, ତେବେ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜକୁ ଶୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସେଠାରେ ବହୁତ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଭାବର ଅଧିପତି, ତ ଧନ କମାଇବାର ନୂତନ ମାର୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହୋଇପାରେ। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରନ୍ତି। ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର, ଷ୍ଟେସନାରୀ ସପ୍ ବା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର କାମ, ଲୌହ ଜାତୀୟ କାମ ବା କୃଷି ଭିତ୍ତିକ କାମ, ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଡିଜିଟାଲ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଟିଚର ବା ମାର୍କେଟିଂ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଟୁର୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଭେଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରଠାରୁ ଆପଣ କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଦିଗ୍ବଳୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ବଦଳି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ବା ଚାକିରି ନାହିଁ ବା ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି, ତ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରଠାରୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର ଆସିପାରେ, ତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।
ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଭୂମि, ଯାନବାହନ, ଜମି କିମ୍ବା ଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ କିଣି ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ବିଦେଶରେ ରହି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଠାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ ବା ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ହେଉ, ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସରଳ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଗାଈଙ୍କୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓଂ ବ୍ରାଂ ବ୍ରିଂ ବ୍ରଂ ସହ ବୁଧାୟ ନମଃ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିସାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା।